السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو لیکچر نمبر 38 ہے آج رکوع سجود سیریز کے سلسلے کا، اور آج کے لیکچر میں آپ سے میں سورہ الانسان کی آیت نمبر 23 سے لے کر 26 تک پر بات کرنا چاہوں گا۔ ان تینوں آیات کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب جانے سے پہلے مروجہ ترجمہ پر میں کچھ آپ دوستوں سے شیئرنگ کرنا چاہوں گا، لہٰذا آیت نمبر 23 کا مروجہ ترجمہ میں نے لگایا ہے اسکرین پر، غور کریں۔ اس میں پیارے مترجمین نے لکھا ہے کہ بے شک ہم نے ہی آپ پر قرآن نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ دوستو اس آیت میں لفظ القرآن آیا ہے، آیت میں حاضل قرآن موجود نہیں ہے۔ ہمارے پیارے معزز مترجمین نے لفظ القرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ میں یہ سوال پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آخر اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ یہاں میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ القرآن خاص پڑھے جانے والے کو کہتے ہیں، لہٰذا میں یہاں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ فرض کریں آپ کہیں جا رہے ہو اور راستے میں آپ کو کوئی آپ کا جاننے والا ملے جو بہت پریشان ہو، اور آپ اس کے چہرے اور چال چلن کو دیکھ کر اس کے بتائے بغیر ہی پہچان لو کہ یہ پریشان ہے یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ دوستو اس کو کہتے ہیں پڑھا جانے والا، اور یہی القرآن ہے۔ القرآن کے معنی پڑھا جانے والا تو ہیں ہی، لیکن اس کے اور معنی بھی ہیں، وہ بعد میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لہٰذا یہاں میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ القرآن فعلان کے وزن پر ہے، اسی وزن پر لفظ رحمان اور فرعون، حامان، قارون، شیطان وغیرہ اسی وزن پر ہیں، لہٰذا ان کا ترجمہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے کرتے ہیں، لیکن یہاں کرتے ہی نہیں ہے ترجمہ۔ مزید میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ترجمہ میں لکھا ہے کہ ہم نے ہی آپ پر قرآن نازل کیا ہے۔ دوستو جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ حاضر میں کون ہے؟ کیونکہ آیت میں موجود علیکا میں کاف کی ضمیر حاضر کی ہے، ماضی کی ہرگز بھی نہیں ہے یہ، لہذا حاضر میں کون ہے جس پر قرآن نازل کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی اس سوال کا جواب دے کر مجھے بتائے گا کہ کون ہے؟ جبکہ میں اوپر بتا چکا ہوں کہ آپ اپنے جاننے والے کا چہرہ دیکھ کر اور چال چلن دیکھ کر پہچان لیتے ہو جو مسئلہ ہوتا ہے یا جو وہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ جو پہچان آپ پر نمایاں یا کلیئر ہو رہی ہے وہ القرآن ہے، اور نمایاں ہونا نازل کے معنی ہے۔ دوستو لفظ نزلنا کا ترجمہ نازل کر دیا، جبکہ یہ ترجمہ تو اس کا ہے ہی نہیں۔ نیچے نازل لکھ دیا، آیت میں نزلنا آیا ہے، جبکہ یہ ترجمہ بنتا نہیں ہے۔ اس کے معنی کسی چیز کا پتہ چلنا، نمایاں ہونا، کلیئر ہونا کے ہیں، کسی اس چیز کا نمایاں ہونا جو پہلے نمایاں نہ ہوئی ہو آپ کے سامنے۔ دوستو آیت میں ان اور نحنو اور نزلنا یہ تینوں ہی جمع متکلم کے صیغے ہیں، یعنی نازل کرنے والے ایک سے زیادہ ہیں، لہذا کائنات بنانے والا اور کائنات میں سبق دیتی اس کی اشیاء اور الکتاب المبین کے الفاظ بھی اس میں شامل ہیں، تبھی تو متکلم کے صیغے آئے ہیں۔ مزید اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں تو مروجہ ترجمہ میں نے لگایا ہے، دیکھیں اس میں لکھا ہے پس آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے اور آپ ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہنا مت مانیں۔ دوستو اس ترجمہ کو
पढ़कर लगता है कि जिस पर कुरान हाजिर में नाजिल हो रहा है वो रब के हुक्म पर सब्र नहीं करता था और गुनहगार और नाशुक्रे की बात भी मान रहा था। तभी तो तर्जुमा के मुताबिक ऐसा कहना है जो तर्जुमा में लिखा है, जबकि आयत के अल्फाज फसबिर का तर्जुमा ही नहीं किया गया। बाकी तर्जुमा भी दुरुस्त नहीं। मजीद अगली आयत की जानिब बढ़ते हैं तो 76 की 25 है, इसमें लिखा है इनके तर्जुमा में, और आप अपने रब के नाम का सुबह और शाम जिक्र किया करें। दोस्तों, इस तर्जुमा में इस्म के मानी नाम कर दिए, जबकि लफ्ज नाम अरेबिक से उर्दू में आया और इसके मानी नींद से मुतल्लिक है। स्क्रीनशॉट देखें, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है। इसमें नावमा रूट से लफ्ज नामा आया है और मानी सोने से मुतल्लिक है, जबकि तर्जुमा के मुताबिक सुबह और शाम अल्लाह का नाम लेना है। अगर ऐसा है तो फिर जहां 4 माह का दिन होता है वहां 4 माह बाद सिर्फ एक बार अल्लाह कहा जाएगा क्या? और फिर 4 माह बाद रात होगी तो फिर एक बार अल्लाह कहेंगे, यानी 4 माह में सिर्फ 2 बार अल्लाह कहा जाएगा। और यहां हमारे वाले खित्तों वाले दिन में 2 बार अल्लाह का नाम लेंगे। दोस्तों, वैसे ये अल्लाह का नाम है क्या, इस पे भी मेरी रहनुमाई करें। दोस्तों, इस तर्जुमा के मुताबिक सुबह और शाम अल्लाह का नाम लेना है, लेकिन एक सवाल ये है कि गूंगा नाम कैसे लेगा? वो तो जुबान से नाम अदा ही नहीं कर सकता, और ततला वैसे ही गलत नाम लेगा। इनका क्या बनेगा? इस तर्जुमा के मुताबिक सुबह और शाम अल्लाह का नाम लेना है। मेरा सवाल ये है कि क्या सुबह उठते ही एक बार अल्लाह कह लेना है और फिर रात को सोते वक्त एक बार अल्लाह कह लेना है? और अगर एक बार सुबह और एक बार शाम को सोते वक्त अल्लाह कहना है तो इससे आम जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? इसमें मेरी रहनुमाई करें। और एक सवाल ये भी है कि जिक्र कैसे करना है? क्या अल्लाहू 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 या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहना है, या मामला कुछ और है? अगर तो ऐसे कहना है तो मलंग जो जंगलों में घूमते, जो कभी नहाते भी, वो हमसे ज्यादा अच्छा कर लेते हैं अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। हमारे प्यारे मुतर्जमीन ने बुकरातम व असीला के मानी सुबह और शाम किया है, जबकि सुबह तो अल किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है। क्योंकि इन लोगों ने सब्बाह का तर्जुमा गलत कर लिया, जो कि अकीदा के मुताबिक है, इसी वजह से इनको बुकरातम व असीला के मानी भी गलत करना पड़े, जबकि बुकरातम व असीला के मानी सुबह व शाम नहीं होते। उसकी वजह यह है कि सुबह तो अल किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है और असीला जो है ये अलग है। ये इसके मुतल्लिक में आगे चलकर आपसे शेयर करता हूं कि ये है क्या। मजीद हम देखते हैं 76 की 26, तो उसका तर्जुमा इन्होंने जो किया वो कुछ यूं है, और आप रात के कुछ हिस्से में बस इसको सजदा किया करें और रात के तवील हिस्से में इसकी तस्बीह किया करें। दोस्तों, ये रात का कुछ हिस्सा क्या चीज है और तवील हिस्सा क्या चीज है? क्या सूरज गुरूब होने के बाद जो वक्त शुरू होता है यहाँ उसकी बात हो रही है? जबकि आयत में अल्लैली मारफा है, यानी दिन गुरूब होने के बाद से जो वक्त शुरू होता है अगला सूरज तुलू होने तक उसकी बात हो ही नहीं रही है। ये तो खास लैल है, क्योंकि ये मनकों वाला मोतियों वाला हार जिसको ये तस्बीह कहते हैं, इन्होंने सब्बाह को वो बना दिया है। इस वजह से इनको ये सब रद्दो बदल करना पड़ा। मजीद आयत का मतन देखें। आयत के मतन में मिन लगा हुआ है, इसका तर्जुमा ही नहीं किया गया। आखिर क्यों तर्जुमा नहीं किया गया? मरवजा तर्जुमा दोबारा आप देखें
इन्होंने तर्जुमा में लिखा है, और आप रात के कुछ हिस्से में बस उसको सजदा किया करें और रात के तवील हिस्से में उसकी तस्बीह किया करें। दोस्तों, इन्होंने तर्जुमा के अंदर में लिखा है, ये में तर्जुमा किसी लफ्ज का भी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि किसी लफ्ज का है तो मुझे वो लफ्ज दिखाएं कि कौन सा है, जबकि फी के मानी में या इसके दूसरे मानी के अंदर होते हैं और फी आयत में मौजूद ही नहीं है। चूंकि अकीदा है वो थोपने के लिए इन्होंने में तर्जुमा में लगाया है। पॉइंट नंबर 2 को यहां देखते हैं। अल-लैली मारफा है, लिहाजा ये सूरज डूबने से निकलने तक का वक्त जिसको रात ये लोग कहते हैं, ये कैसे हो गया, जबकि ये तो खास लैल है। आप जब सूरज की रोशनी में सोते हैं तो उस वक्त को क्या नाम दिया जाएगा, और अगर आप सूरज गुरूब होने से सूरज निकलने के वक्त जाग रहे होते तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, हालांकि वो अंधेरा होता है, क्या नाम दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है, असजुद के मानी सजदा लिख दिए, आखिर इसके मानी जो अल किताबिल मुबीन देती है वो क्यों ना लिखे, इस पे भी रहनुमाई करें। पॉइंट नंबर 4 है, तर्जुमा है कि और आप रात के कुछ हिस्से में बस इसको सजदा किया करें और रात के तवील हिस्सा में इसकी तस्बीह किया करें। इस पर सवाल ये है कि मरवजा वाली रात के कुछ हिस्से में तो मरवजा वाला कानों के पास हाथ रख कर जमीन पर माथा लगाना, जिसको ये लोग सजदा कहते हैं, अगर ये रात के कुछ हिस्सों में करना है और फिर रात के तवील हिस्सा में तस्बीह जो कि एक मनकों वाला इनके नजदीक हार है उसको उसके मनकों उस मनकों वाले हार के मनकों पर अल्लाहु 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 या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़कर मन का गेड़ना है। तो रात के तवील वक्त में तो आदमी सोएगा ही नहीं, वो जागता रहेगा। आखिर आदमी के सोने का वक्त क्या होगा, नींद पूरी ना होने की वजह से तो आदमी बीमार हो जाएगा। इस सब का जिम्मेदार कौन होगा, क्या अल्लाह होगा या गलत तर्जमा करने वाले लोग होंगे। रात के कुछ हिस्से में तो इनके वाला सजदा हो गया और तवील वक्त तस्बीह करना है, ये तो एक वेला आदमी ही कर सकता है, जबकि नौकरी करने वाले की या बाकी दिन में काम करने वाले की नींद पूरी ना हुई तो ड्यूटी ही ईमानदारी से नहीं निभा सकेंगे, क्योंकि नींद पूरी ना होने की वजह से गिरते फिरेंगे, बददियानती अलग से होगी। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये जो है ये वेले बंदे का काम है। रात के थोड़े से हिस्से पहले वाले में वो सजदा कर लो, बाकी तवील रात मन के गेड़ते रहो, उसका फायदा क्या होगा, मुझे इस पे भी रहनुमाई करें। मजीद पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। सब्बाह आयत में लफ्ज मौजूद है, इसके मानी तस्बीह कर दिए, आखिर किस असूल के तहत तस्बीह इसके मानी किए गए, जबकि तस्बीह तो सूरा 24 की आयत नंबर 41 में एक अलग मेंशन है। आखिर अपना अकीदा जो कि कुरान से साबित ही नहीं, माथा जमीन पर लगा कर कानों के पास हाथ रखना ये साबित नहीं, जिसको ये सजदा कहते हैं, और ना मनकों वाला हार को गेड़ना ये साबित है अल किताबिल मुबीन से। दोस्तों, ये अपना अकीदा आयत पर थोपने के लिए तराजम में थोड़ा अपने अकीदे के मुताबिक इसको ढाला गया। दूसरा ये है कि मनकों वाला हार जिसको ये तस्बीह कहा जाता है वो पढ़ भी लेगा तो कौन सी दुनिया फतह हो जाएगी, बल्कि टाइम ही बर्बाद होगा। हम ये नहीं कहते कि भाई अगर आप मनकों वाला हार गेड़ते तो ना गेड़ते रहें भाई, फायदा कुछ नहीं है। मजीद ये है कि अगर जिसने ये किताब दी है उसने ये कहा मनकों वाला हार गेड़ने का, तो उसका नतीजा भी निकलना चाहिए, क्योंकि उसकी बात बेनतीजा हो ही नहीं सकती है। मैं यहाँ आपसे शेयर करता चलूँ कि लैलन तवीला मरकब तौसीफ़ी है। अगर इन दोनों अल्फाज को अलग अलग करें तो दोनों ही सिफात हैं, लेकिन चूँकि यहाँ बतौर मरकब तौसीफ़ी है तो तवील
ही लैल रहेगा, जबकि मरवजा वाली रात छोटी बड़ी होती रहती है, आपको पता है, लेकिन यहाँ तवील ही रहेगी, तवील। नोट ये मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि अगर ये तर्जुमा मान लिया जाए तो अल-किताबिल मुबीन में तज़ाद है, क्योंकि दूसरी जगह कहा जा रहा है रात को सुकून करने के लिए बनाया और सुकून सोने से मिलेगा, लेकिन यहाँ जगवा रहे। गौर करें, मैंने आयत भी लगाई है, सूरा 40 है, इसकी आयत नंबर 61 है। इसमें लिखा है कि अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीही वन्नहारा मुबसिरा इन्नल्लाहा लज़ू फज़लिन अलन्नासी वलकिन्ना अक्सरन्नासी लयश्कुरून। दोस्तों, इन लोगों ने इसका तर्जुमा जो किया है वो कुछ यूं है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए रात बना दी कि तुम इसमें आराम हासिल करो और दिन को देखने वाला बना दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजलो करम वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजारी नहीं करते। यानी अगर हम इस तर्जुमा को देखें और आयत नंबर 76 की को देखें तो मरवजा तर्जुमा अगर दोनों का तकाबुल करें तो कुरान में ही तजाद आ जाता है, क्योंकि सूरा 40 की आयत नंबर 61 के तहत रात आराम हासिल करने के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो है सूरा 76 की 26 में कहा जा रहा है रात के पहले हिस्से में तो सजदे कर लो और तवील रात में तस्बीह करते रहो। ये कौन सा आराम हासिल हो रहा है भाई? जबकि इनके इन तराजम ने मुल्हिदीन को भी अल-किताबिल मुबीन पे सवाल उठाने वाला बना दिया है। मैं यहाँ आप दोस्तों से उन नमाजी कुरानिस्ट भाइयों का भी हाल बताता चलूँ कि अपनी नमाज जो कि अल-किताबिल मुबीन से साबित ही नहीं है, उसको साबित करने के लिए ये वाली आयतें भी कोट कर रहे होते हैं। आप इन नमाजी कुरानिस्टों की लाइल्मी का अंदाज़ा लगाएं कि ये आयतें कोट कर रहे होते हैं। लिहाजा दोस्तों, ये कापी पेस्ट या कुरानिस्ट जो है इनसे बहुत ज़्यादा मोहतात रहे। हमारे जो मुरव्वजा मुतरजमीन हैं और आम जो मजहबी पेशवा हैं, उन्होंने तो जो अल-किताबिल मुबीन की तालीमात को नुकसान पहुंचाया ही है। ये उनसे भी ज़्यादा नमाजी कुरानिस्ट जो कॉपी पेस्ट रहे उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। पता ही नहीं कि क्या अल्फाज हैं और मतन आयत का क्या है, और तर्जुमा जो किया उससे मैच खा भी रहा या नहीं, और कॉपी पेस्ट किए जा रहे होते हैं। जबकि अल-किताबिल मुबीन के मुताबिक अंधे होकर आयतों पे नहीं गिरना, लेकिन इनको तो नशा चढ़ा हुआ, ओहो जी हम तो बयान कर रहे हैं। भाई पहले सीख तो लो कि कहा क्या जा रहा है, फिर बयान करने वाला शौक कर लो पूरा। मजीद ये है कि ये कुरानिस्ट तो खुद को कहते हैं, लेकिन मैं इनसे ज़्यादा फेवर जो करूँगा वो उन लोगों की करूँगा जो हदीस को मानते, कम से कम वो झूठ तो नहीं बोलते। वो तो अलल ऐलान कहते हैं भाई नमाज कुरान में नहीं, हम हदीस से लेते हैं, लेकिन ये नमाजी कुरानिस्ट कॉपी पेस्ट है जो वो कुरान पे झूठ बोल के बैठे होते हैं। ये देखो जी नमाज साबित है, कुरान पे झूठ बोलते हैं। इनसे अच्छे और सच्चे कम से कम हदीस बोलने वाले हैं, हदीस को मानने वाले हैं इस मामले में। वो तो अलल ऐलान कहते हैं जी कुरान में नहीं है नमाज, हदीस में हम वहां से लेते हैं। ठीक है, बात भी ठीक है उनकी। लिहाजा दोस्तों, अब मैं आपसे इन आयत की अंडरस्टैंडिंग शेयर करूं तो सूरा अल इंसान की आयत नंबर 23 है। इसमें है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंजीला, हकीकतन हमने ही बतदरीज तुझ पर खास पढ़े जाने वाले को नुमाया या वाज़े करना है, मरहलावार वाज़े या नुमाया करना है। यानी मरहलावार वाज़े या नुमाया होगा पढ़ा जाने वाला। आपको जैसे मैंने ऊपर मिसाल दी है, आप किसी अपने जानने वाले को देखते हैं, उसका चेहरा उतरा हुआ हो तो आप पढ़ रहे होते हैं उसको, हाँ जी परेशान है, और पूछते हैं तो बता देता है हमें परेशान, तो वो नुमाया हो जाते हैं उसके सूरत से। जब आप उसको पढ़ते हैं लेकिन पूछते तो सारी की सारी बात
نمایاں اور واضح ہو جاتی ہے۔ مزید مرحلہ وار جو نمایاں ہوگا اس پر کیا کرنا ہے وہ اگلی والی آیت میں بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر کے 76 کی 24 میں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْہُمْ عَاصِمًا أَوْ کَفُورًا، پس تو اپنے خود کے پالنے والے کے حکم کے لیے ڈٹ جا اور تو ان میں سے کسی جرم کرنے والے یا حکم کے منکر کے پیچھے نہ چل۔ دوستو، جب چیز یا نمایاں یا کلیئر ہو جائے گی یا واضح ہو جائے گی یعنی نازل ہو جائے گی، تو جو نمایاں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ پالنے والے کا حکم ہے، اس پر ڈٹ جانا ہے۔ اس کے برعکس جو کفر کروانے والے ہیں اس کا کہنا نہیں ماننا، کیونکہ اس کا کہنا مان لیا تو جرم کرنے والے ہو گئے، یہی جرم ہے انکار کرنا ہی۔ دوستو، بتدریج جب کلیئر ہو جائے گا تو اس پر عمل کرنا ہے، اور کیسے ہوگا وہ عمل وہ اگلے والی آیت 76 کی آیت نمبر 25 میں بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر کے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تو اپنے پالنے والے کی پہچان یا شناخت کو قبل از وقت نوٹ کر لے، اور اصل یا کھرا یا جینون کرنے والی ہے۔ دوستو، قبل از وقت نوٹ کرنا ہے، یہ کس سے قبل از وقت نوٹ کرنا ہے وہ اگلی والی آیت میں بتایا گیا، لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور تو اپنے پالنے والے کی پہچان یا شناخت کو قبل از وقت نوٹ کر لے۔ جب نوٹ کر لیا جائے گا تو اس کا رزلٹ کیا ہے وہ بتایا گیا ہے، اور اصل یا کھرا یا جینون کرنے والی ہے، یعنی جو پالنے والے کی پہچان یا شناخت ہے جو قبل از وقت کی جائے گی وہ کھرا، جینون یا اصل آپ کو بنا دے گی۔ اصل کہتے ہیں مخلص ہونا، کسی کو کوئی اس میں جو ہے وہ ملاوٹ نہ ہونا، بالکل جینون طریقے سے وہ پہچان یا شناخت جو ہے وہ آپ کو جینون کر دے گی۔ مزید میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ یہاں بکراتن آیا ہے، یہ ایک صفت ہے اور اس کے معنی ہے فوری، اس کے دوسرے معنی ہے ابتدائی، اور اس کے تیسرے معنی ہے قبل از وقت۔ لفظ ابو بکر اسی فیملی کا ہے، لیکن اس کو صبح بنا دیتے ہیں، جبکہ صبح الکتاب المبین کی ایک الگ مینشن کے طور پر موجود ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصیلہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے حمزہ صاد لام ہے، اصلہ روٹ سے ہے، اور اردو میں استعمال ہونے والا لفظ اصل، اصلی اور اصیل بھی اسی فیملی کا ہے، اور یہ جو ہے یہ عربک لینگویج سے اردو لینگویج میں ٹرانسفر ہوا ہے، لہذا اصیلہ کے معنی ہے اصل، جینوین، حقیقی، کھرا، اور مخلص بھی اس کے معنی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں، ہمارے مترجمین نے اس کو شام بنا دیا اور جواز نکالا کہ منکوں والے مقدس ہار میں لگے موتی صبح شام گیڑنے ہیں، وہ گیڑنے ہیں، جبکہ یہاں اصیلہ کے معنی ہے اصل یا جینون یا حقیقی۔ میں اصیلہ جو ہے یہ بھی ایک صفت ہے، اور یہ صفت جو آئے گی وہ رب کی شناخت یا پہچان ہوگی، تو یہ صفت خود ہی آ جائے گی، انسان خود ہی وہ کھرا یا جینون بن جائے گا۔ لہذا میں اس آیت کا دوبارہ سے ترجمہ آپ سے شیئر کروں تو کچھ یوں ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تو اپنے پالنے والے کی پہچان یا شناخت کو قبل از وقت نوٹ کر لے، اور اصل یا کھرا یا جینون کرنے والی ہے یہ شناخت یا پہچان۔ لہذا دوستو یہ کس سے قبل از وقت نوٹ کرنا ہے وہ اگلی والی آیت میں بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر کے سورہ 76 کی آیت نمبر 26 ہے، اس میں لکھا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اندھیرے دور یا اندھیر نگری چوپٹ راج والے دور سے ہے، یعنی وہ دور چل رہا ہے، اندھیرا ہے، کوئی چیزیں عیان نہیں ہو رہی ہیں، تو اس میں
پہلے نوٹ کرنا ہے. جب نوٹ کر لیا جائے گا تو یہ اندھیرا خود ہی دور ہو جائے گا. جب یہ دور ہو جائے گا تو اس کے بعد پالنے والے کے لیے تو ذکر کو مان لے. جب یہ شناخت یا پہچان ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے؟ ذکر کو مان لینا ہے. اور مزید آگے لکھا ہے اور دراز ہونے والے اندھیرے لمحات تجھے عملاً سرگرمی کرنی ہے. یعنی جو اندھیر نگری چوپٹ راج یا اندھیرا پھیلا ہوا ہے ہمارے ارد گرد وہ طویل ہے، بہت لمبا ہے. آپ دیکھیں 1200 سال سے تو لمبا نہیں ہو سکتا نا یہ اندھیرا. اس کو بھگانے کے لیے شناخت یا پہچانی پالنے والے کی ہونی چاہیے. لہذا یہاں پر عملاً سرگرمی جو کرنی ہے، دراز ہونے والے اندھیرے لمحے تجھے عملاً سرگرمی کرنی ہے. اب یہ جو اندھیرا پھیلا ہوا ہے ہمارے ارد گرد، لوٹ مار کا ہے یا اندھیر نگری چوپٹ راج جو بھی ہے، اس میں عملاً سرگرمی کرنی ہے پالنے والے کی شناخت یا پہچان کو لے کر. یہ عملی سرگرمی کرنے سے پہلے آپ نے قبل از وقت عملاً سرگرمی کرنے سے قبل از وقت پالنے والے کی شناخت یا پہچان کو نوٹ کرنا ہے. اس کے بعد عملاً سرگرمی ہوگی. اس سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ نوٹ یا شناخت ہی نہیں ہے آپ کے پاس. نوٹ کیے بغیر آپ کے پاس شناخت آئی نہیں ہے. لہذا یہاں میں آپ سے دوبارہ سے ترجمہ شیئر کروں تو یہاں لکھا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اور اندھیرے دور یا اندھیر نگری چوپٹ راج والے دور سے ہے. یعنی وہ دور چل رہا ہے اندھیر نگری چوپٹ راج والا. تو اس کے بعد پالنے والے کے لیے تو ذکر کو مان لے یا شناخت یا پہچان کو مان لے. اور دراز ہونے والے اندھیر نگری چوپٹ راج یا اندھیرے جو دورانیہ ہے اس لمحے تجھے عملاً سرگرمی کرنی ہے. جہالت کے اندھیرے پھیلے ہو نا، وہاں عملاً سرگرمی کرو شناخت یا پہچان پالنے والے کی لے کر. مگر عملاً سرگرمی سے پہلے شناخت یا پہچان لینی ہے، وہ قبل از وقت ہونی چاہیے. لہذا دوستو آپ دیکھیں ان آیات میں کہیں بھی منکوں والا جو مقدس ہار ہے جس کے من کے گیڑتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے، وہ ہے ہی نہیں. سبح جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے اور باب تفعیل میں شدت کا خاصا پایا جاتا ہے. لہٰذا اس کے معنی جو ہے عملاً سرگرمی کرنا. الکتاب المبین میں آپ سبح والی آیت نکال کے دیکھیں، انہوں نے خود تیرنا معنی کیے ہوئے ہیں اس کے، لیکن یہاں نہیں کرتے. عقیدہ ہے نا بھائی، اس وجہ سے یہ لوگ اس کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں. لہذا دوستو یہاں پر بکراتم و اصیلا صبح شام نہیں ہے. جیسا کہ میں نے اصیلا کے متعلق بتایا کہ اصل جینون ہونا اس کو کہا جائے گا. بکراتن جو ہے یہ ابو بکر جو لفظ ہے یہ اسی سے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے. لہذا اس کے معنی جو ہے قبل از وقت ہوتے ہیں. اس کے معنی صبح نہیں ہے، صبح تو الگ مینشن ہے. دوستو ان آیات میں سجدہ ماتھا زمین پر لگانا نہیں ہے، اور ان آیات کے علاوہ بھی پوری الکتاب المبین میں کہیں ہے ہی نہیں. یعنی ان آیات میں سجدہ کے معنی ماننا کس کو ہے؟ جو پچھلی آیت میں ذکر ہے، ذکر کو مان کے ماننا سجدہ ہے. اور اس ذکر کو جو نوٹ کیا ہے، اس سے جو شناخت کی ہے، اس پر عملاً سرگرمی کرنا وہ سباح ہے. سباح جس کو ہمارے ہاں وہ موتیوں کا ہار جس پہ من کے گیڑ کے اللہ 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 کرتے ہیں، وہ چیز انہوں نے بنا دی. جبکہ سباح کے معنی ہے عملاً سرگرمی کرنا. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اس پر کوئی سوال ہیں تو وہ آپ ہم سے کومنٹ میں آ کے ضرور کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.